जय जगन्नाथ पिलामाने मो अक्षय गुरुजी समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक भूगोल कालांश को स्वागत। पिलाए आज भूगोलर षष्ठ अध्याय कृषि विषय आलोचना करिबा। प्रथमे जानिबा कृषि काहाकू कुहा जाए। भूमि को कर्षण करी सेथिरे विभिन्न शस्य उत्पादन करने को साधारणतः कृषि कुहा जाए। पूर्वरु जहा कृषिर संज्ञा थिला ता सेथिरे किछि परिवर्तन अना जाइछि। तेणु कृषि रे कालक्रमे गाई महिषी ओट घुसुरी प्रभृति पशुपालन, कुकुड़ा बतक प्रभृति पक्षीपालन, विभिन्न प्रकार फल फूल निमित्त वृक्षरोपण, मत्स्य पालन, महुमाछी पालन, चिंगुड़ी चाष आदि को कृषि कार्य रूपे ग्रहण करा जाइछि। कृषि को भारतर अर्थव्यवस्थार मेरुदंड रूपे ग्रहण करा जाइछि। भारतर कार्यक्षम जनसंख्या प्राय 2/3 जनसंख्या विभिन्न प्रकार कृषि कार्य नियोजित। कारण भारत एक ग्रामबहुल देश, एठारे कृषि को मुख्य वृत्ति रूपे ग्रहण करा जाए। आम देश में समुदाय भूमिर शतकड़ा 46% अधिक भूमि कृषि पाई व्यवहृत हुए। यह 46% भूमि पंजाब रे सर्वाधिक 84.2% व्यवहार होला बेले अरुणाचल प्रदेश रे सर्वनिम्न 3.4% व्यवहार होता है। कृषिर प्राधान्य थिबा सत्वे उन्नत राष्ट्र मानक तुलन में आम भारतर उत्पादन क्षमता बहुत कम। यार अनेक गुड़िए कारण अच्छी। मन रखिबा ए कारण गुड़िक क्यों कारण पई भारत में कृषिर उत्पादन कम होता है उन्नत राष्ट्र मानक तुलन में। प्रथम पॉइंट है अनिश्चित वृष्टिपात, द्वितीय मृत्तिका क्षय, तृतीय जमीर उर्वरता ह्रास, चतुर्थ विखंडित चाषभूमि, पंचम त्रुटिपूर्ण विक्रय व्यवस्था, षष्ठ दक्ष कृषि प्रणालीर अभाव एवं शेष जलसेचनर अभाव। ये 7टी कारण पाई उन्नत राष्ट्र मानक तुलन में आम देश बा भारत रे कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। कृषिर प्रकार भेद भूप्रकृति जलवायु और जलर सुलभता उपरे निर्भर करी कृषि को साधारणतः 4 भाग रे विभक्त करा जाइछि। प्रथम है प्रयोजन भित्तिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, सघन कृषि और वाणिज्य भित्तिक कृषि बा वाणिज्यिक कृषि। प्रथमे देखिबा प्रयोजन भित्तिक कृषि। भारतर अधिकांश कृषक यही प्रयोजन भित्तिक कृषि करिथांती। एही कृषि साधारणतः पुरातन कृषि पद्धति अवलंबन करी नाममात्र चाषी क्षुद्र चाषी मानक मध्य अधिक आदृत होता है। ये प्रकार कृषि रे पुरातन प्रविधिर साहाय्य निया जाए। कृषक माने गरीब श्रेणी होइथिबारु अधिक अमलक्षम विहन, कीटनाशक औषध, रासायनिक सार व्यवहार सेमानक पक्षरे प्राय संभव होई न थाए। या छड़ा जलसेचनर अभाव जोगु उत्पादन मध्य कमी थाए। एणु यह चाषीर परिवार भरण पोषण पई यथेष्ट होई न थाए। वर्तमान सरकार विभिन्न गठनमूलक कार्यक्रम माध्यम यही चाषी मानू बा कृषक मानू सार, कीटनाशक औषध, बैंक ऋण तथा सचेतनता सृष्टि इत्यादि व्यवस्था द्वारा पुरातन कृषि पद्धतिर उन्नतीकरण पई यथासाध्य चेष्टा करिसेंती और उत्पादन मध्य आशातीत भावे वृद्धि पाइबारे लागिछि। मोट भाव कहबाकू गले ए प्रकार कृषि संपूर्ण रूपे मौसुमी प्रवाह, प्राकृतिक पद्धति रे माटीर उर्वरता वृद्धि और अन्यान्य परिवेश जनित अवस्था उपर निर्भर करे। जो प्रकार कृषि कम वृष्टिपात अंचल संपादन करा जाए ताहाकू शुष्क कृषि बा ड्राई फार्मिंग कहा जाए। उदाहरण है मक्का, बाजरा, तैलबीज आदि ए प्रकार कृषि अंतर्भुक्त। ताले जो कृषि साधारणतः अधिक वृष्टिपात अंचल संपादन करा जाए बा वृष्टि बहुल अंचल संपादन करा जाए ताकू आर्द्र कृषि कहा जाए। यथा
धान नलिता आखु आउ विभिन्न पनीपरिबा ए सबको आमे आर्द्र कृषि रूपे ग्रहण करिपरिबा। स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्राचीन तथा चिराचरित कृषिर एक मुख्य उदाहरण हेउछि स्थानांतरित कृषि। एही पद्धति रे कृषक जंगलर किछि अंश को पोड़ी दिए। यह द्वारा भूमि रे पाउंस मिसी जमीर उर्वरता वृद्धि पाए। ए प्रकार कृषि रे सार कम व्यवहार जोगु उत्पादन परिमाण वर्ष को वर्ष कमी जाई थाए। एथिपाई उक्त चाष जमी को परित्याग करी अन्य अंश को पोड़ी सफा करा जाई पुनश्च चाष करा जाए। एणु यह स्थानांतरित कृषि कहा जाए। स्थानांतरण द्वारा मृत्तिकार उर्वरता प्राकृतिक उपाय वृद्धि पाए। देशर विभिन्न अंचल रे ए प्रकार चाषर नामकरण भिन्न भिन्न। उत्तर पूर्व राज्य मानकरे यथा आसाम मेघालय मिजोराम और नागालैंड रे ये स्थानांतरित कृषिर नाम झूम। आंध्र प्रदेश केतेक अंचल रे यहाकू पेंडा, ओडिशा रे यहाकू पोडू, पश्चिम घाट पर्वत अंचल रे यहाकू कुमरी, झारखंड रे कुरुआ आदि नाम रे नामित करा जायछि। भारत बाहर मध्य एही कृषिर अनेक दृष्टांत रहिछि। जेपरि मेक्सिको और केंद्रीय अमेरिका रे यहाकू मिल्पा, ब्राजिल रे रोका, इंडोनेशिया और वियतनाम रे यह रे नाम रे नामित। तेणु स्थानांतरित कृषिर नाम विभिन्न अंचल रे भिन्न भिन्न होता है। पिलाए एगुड़िक टिके मन रखिबा। सघन कृषि सघन कृषि साधारणतः घन जनबसति अंचल रे करा जाए। यह मुख्यतः भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र समूह और अन्यान्य जनबहुल राष्ट्र मानकरे कार्यकारी होता है। उक्त कृषि रे रासायनिक कीटनाशक औषध प्रयोग करी तथा यांत्रिक पद्धति रे कृषि कार्य करी जमीर उत्पादन क्षमता वृद्धि करिबा एही कृषिर मूल लक्ष्य। एही कृषि प्रणाली रे वर्ष को 3-4 प्रकार शस्य उत्पादन करा जाए। एकाधिक बार कृषि हेउथिबारु याकू सघन कृषि कहा जाए। एही कृषि साधारणतः समतल अंचल, उपकूल अंचल और जलसेचित अंचल रे अधिक होता है। सघन कृषिर विपरीत कृषि जहाँ व्यापक कृषि कहा जाए। जनसंख्यार स्वल्पता और अधिक चाष जमी थिबा अंचल रे हेउथिबा कृषि को व्यापक कृषि कहा जाए। एहीपरि कृषि रे यांत्रिक उपकरणर व्यवहार अधिक मात्रा होता है। पिला माने एठी गोटे पार्थक्य दर्शावा से सघन कृषि और व्यापक कृषि। सघन कृषि साधारणतः घन जनबसति अंचल रे करा जाई थाए। व्यापक कृषि साधारणतः जनसंख्यार स्वल्पता अंचल रे करा जाई थाए। सघन कृषि रे जमीर परिमाण कम, उत्पादन अधिक, मात्र व्यापक कृषि रे जमीर परिमाण अधिक, उत्पादन कम। ये प्रश्नटी को मन रखिबा। वाणिज्य भित्तिक कृषि यही कृषि रे अधिक उत्पादन पई व्यवहार हेउथिबा उपादान गुड़िक है अधिक अमलक्षम विहन, रासायनिक सार और कीटनाशक औषध। वाणिज्यिक कृषि अंचल भित्तिरे भिन्न भिन्न होता है। जेपरि उदाहरण है ओडिशा रे धान एक प्रयोजन भित्तिक कृषि होइतिला बेले पंजाब और हरियाणा रे यह वाणिज्यिक कृषिर मान्यता पाइछि। रोपण कृषि को मध्य आमे एई वाणिज्यिक कृषि रे अंतर्भुक्त। ए रोपण कृषि रे गोटिए किस्मर शस्य को एक विस्तीर्ण अंचल रे चाष करा जाय थाए। एथिरे उत्पादित अधिकांश द्रव्य को कंचामाल रूपे व्यवहार करी विभिन्न संसाधन शिल्प गढ़ी उठे। यही कृषि प्रणाली रे थरे वृक्षरोपण करी अनेक वर्ष पर्यंत उत्पादन करिवे। जेपरि चाहा, कॉफी, रबर, कदली, नड़िया, विभिन्न मसला इत्यादि। ये प्रकार कृषि पई अधिक मूलधन, दक्ष श्रमिक, अति आधुनिक जंत्रपाति तथा ज्ञान कौशलर आवश्यकता अछि।
ଚାହା ଚାଷ ପାଇଁ ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତରାଂଶ, ତାମିଲନାଡୁର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ କଫି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସେଓ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଫଳ। କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କୃଷି ଋତୁ। ଭାରତରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯଥା ଖରିଫ, ରବି ଓ ଜେଦ୍। ଖରିଫ ଫସଲ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ସହିତ ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଏହି ଋତୁରେ ଧାନ, ଆଖୁ, ଝୋଟ, ଜଡ଼ା, କପା, ମକା, ବାଜରା, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ରବି ଫସଲରେ ଶୀତ ଋତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୈଳବୀଜ ଫସଲ ଯଥା ଗହମ, ବାର୍ଲି, ସୋରିଷ, ପେଶି ଓ ରାଶି ଆଦି ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଏହି ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋତୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜେଦ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ତରଭୁଜ, ଖରଫୁଜ, କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଋତୁକୁ ଜେଦ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ଶସ୍ୟ। ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ବିଶାଳତା ଯୋଗୁଁ ଏଠିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଓ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ, ପାନୀୟ ଫସଲ ଏବଂ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଭାରତର ମୋଟ କୃଷି ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 75% ଭୂମିରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧାନ। ଧାନ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ପୃଥିବୀରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଚୀନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭାରତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଓ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ। ଏହି ଚାଷ 80% ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ 100ରୁ 200 ସେମି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ପିଲାଏ, ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ, ତାପମାତ୍ରା ହେଲା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା 80% ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ 100ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର। ନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ ଓ ନଳକୂପ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରାଯାଇ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଯେପରି ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧାନ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ତେଣୁ ଏହି ଜଳସେଚନ କେନାଲ ଏବଂ ନଳକୂପ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଧାନ ଚାଷ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ଓ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ 2019 ମସିହାରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଗହମ। ଗହମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଶସ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଗହମ ଆଦୃତ। ଏହି ଗହମ ମୁଖ୍ୟତଃ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ବଢ଼େ। ଅମଳ ସମୟରେ
ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ 50ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 1/6 ଜମିରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ସତଲେଜ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 2019 ମସିହାରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ଯଅ, ବାଜରା ଓ ରାଶି ଆଦି ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶସ୍ୟରୁ ଅନେକ ଉପକାରୀ ପୋଷକ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ରାଶିରେ ଲୌହ, କାଲସିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଯଅ ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ, ଯାହା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ବୃଷ୍ଟି ବହୁଳ ଶସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ଚାଷ କରାଯାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଯଅ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏହା ପଛକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଜରା ସାଧାରଣତଃ ଉଷ୍ଣ ତଥା ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବାଜରା ଚାଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ରାଶି ସାଧାରଣତଃ ଗରମ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋହିତ, କୃଷ୍ଣ ଓ ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁଜୁରାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରାଶି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରବି ଋତୁରେ ରାଶି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମକା। ମକା ଏକ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଗୋଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହି ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଖରିଫ ଋତୁରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମକା ସାଧାରଣତଃ ପଟୁ ମାଟିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବିହାରରେ ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବା ପିଲାଏ, ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ। ଏହା ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଗ, ବିରି, ମସୁର, ମଟର, ହରଡ଼ ଏବଂ ବୁଟ। ଅଧିକାଂଶ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ତଥା ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ। ଏହି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଫସଲ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏହାପରେ ଆସିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଖୁ। ଏହି ଆଖୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୃଷି। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀରୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ, ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 75 ସେମିରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ରୋପଣ ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। କେଉଁ ଚାଷରେ ରୋପଣ ଠାରୁ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆଖୁ ପାଇଁ। ଭାରତ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପୃଥିବୀରେ ବ୍ରାଜିଲ ହେଉଛି ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ, ବ୍ରାଜିଲ ପଛକୁ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼, ଖଣ୍ଡସାରି, ଚିନି ଆଦିର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତୈଳବୀଜ।
ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତର 12% ଜମିରେ ବା ଭୂମିରେ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ତୈଳବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ, ଜଡ଼ା, କପାମଞ୍ଜି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ ଓ ନଡ଼ିଆ। ଅଧିକାଂଶ ତୈଳବୀଜ ତେଲ ଓ ସାବୁନ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ମଲମ ତିଆରି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଚିନାବାଦାମ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ମୁଖ୍ୟ ତୈଳବୀଜ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ 50%। ଗୁଜରାଟ 2019 ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ପଛକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି। ପେଶୀ ଓ ସୋରିଷ ଏହି ଦୁଇଟି ଶସ୍ୟ ପ୍ରାୟ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସିବା ଚାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାହା ଆମ ଭାରତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପାନୀୟ ଫସଲ, ଯାହାକି ରୋପଣ କୃଷିର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହି ଚାହା ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଚାହା ବଗିଚାର ମାଲିକ ପ୍ରାୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚାହା ଗଛ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ଚାଷ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଂଶ ଏବଂ ନିଗିଡ଼ା ମୃତ୍ତିକାରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଜୈବାଂଶ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚାହା ଚାଷ ପାଇଁ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଜମି ରହେ ତେବେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାହା ଚାଷ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଚାହା ଗଛକୁ ଝଙ୍କାଳିଆ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଉକ୍ତ ଗଛରେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଚାହା ଚାଷ ଏକ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏହି କୃଷି ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଓ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାହାକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସେହି ଚାହା ବଗିଚାରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଆମ ଭାରତର ଚାହା ଚାଷ ଆସାମର ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଉଛି। କଫି। ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ କଫିର ପ୍ରାୟ 4% ଆମ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ କଫିର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆରବିକା ଶ୍ରେଣୀର କଫି ୟେମେନରୁ ଆଣି ଭାରତରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର କଫିର ଆଦର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବା ପିଲାଏ, କେଉଁ କଫି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଦର ରହିଛି? ଆରବିକା ଶ୍ରେଣୀର କଫି। କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମ କରି ବାବା ବୁଦାନ ପାହାଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ପଏଣ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା। କଫି ଚାଷ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି କରାଯାଇଥିଲା? ବାବା ବୁଦାନ ପାହାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ କଫି ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି। ପୃଥିବୀର ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଫଳ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯେପରି ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ବିହାର, କମଳା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁର ଓ ମେଘାଳୟର ଚେରାପୁଞ୍ଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେହିପରି କଦଳୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଲିଚୁ ପାଇଁ ବିହାର, ପିଜୁଳି ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସପୁରୀ ପାଇଁ ମେଘାଳୟ, ନାସପାତି, ବାଦାମ ଓ ଅଖରୋଟ ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋଟ ପନିପରିବାର ପ୍ରାୟ 14% ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ। କପା, ଝୋଟ, ଛଣପଟ, ରେଶମ ଆଦି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯାହାକି ଆମ
ଭାରତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। जो प्रथम तीनोटी अर्थात कपा झोट एवं छणपट ये तीनोटी मृत्तिकार चाष होता बेले चतुर्थ अर्थात रेशमटी बा रेशम कीट पालन करी यही चाष करा जाय थाए। टसर पोक चाष को सेरिकल्चर कहा जाए। मन रखिबा पिलाए टसर पोक चाष को सेरिकल्चर कहा जाए। ताले प्रथमे देखिबा से तंतु जातीय फसल मध्य कपा। कपा चाष भारत ही आरंभ होईछि। वस्त्रशिल्पर मूल उपादान होउछि तुला। कपा उत्पादन रे भारत पृथ्वी रे तृतीय स्थान अधिकार करिछि। कपा मुख्यतः दाक्षिणात्य मालभूमि रे देखा जाउथुबा कृष्ण कार्पास मृत्तिकार अधिक परिमाण रे उत्पन्न हुए। एही चाष पई अधिक तापमात्रा और अल्प परिमाण वृष्टिपात जलसेचन एवं अधिक सूर्यकिरण आवश्यक हुए। एही चाष साधारणतः खरीफ ऋतु रे चाष करा जाए। अमल हेबा पई यह 6 ରୁ 8 मास समय नहीं थाए। अधिक कपा उत्पन्न होता राज्य गुड़िक है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। यापर आसवा झोट। झोट को स्वर्णतंतु आख्या दि जाइछि। झोट साधारणतः निगिड़ा उर्वर मृत्तिका एवं प्लावन भूमि अंचल प्रतिवर्ष चाष करा जाए। उद्भिदर वृद्धि पाई अधिक तापमात्रा आवश्यक हुए। पश्चिमबंग, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मेघालय आदि राज्य गुड़िक झोट उत्पादन अधिक होता है। झोटरू अखा, आसन, दौड़ी, कार्पेट और अन्यान्य सूक्ष्म कारुकार्य तैयारी करा जाए। मूल्य अधिक होइथिबारु एवं कृत्रिम तंतु आज अधिक व्यवहार फल झोटर व्यवहार एवं आदर मध्य बजार रे धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। पिलामाने आज तो समय हेलानी एतिकरू रोची पुणी आसंता कालांश रे पढ़िबा वैषयिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन। आज पई एतिकी। धन्यवाद।